হরে কৃষ্ণ। বর্তমান প্রবচনটি শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ 23শে জুন 1981 সালে ব্যাংককে প্রদান করেছেন। প্রবচনটির শিরোনাম হচ্ছে ড্যান্সিং আওয়ার ওয়ে টু ব্যাক টু গডহেড, অর্থাৎ নাচতে নাচতে ভগবত ধামে প্রত্যাবর্তন। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखा करोति वाचालं पंगुरंगायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम्। Mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu comes down just like a rain cloud, throwing water everywhere without discrimination. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা ঠিক একটি জলভরা মেঘের মতন। একটি জলভরা মেঘ যেমনি কোনরূপ বাছবিচার ছাড়া সর্বত্রই তার জল সিঞ্চন করে থাকে, তেমনি মহাপ্রভু তার কৃপা সর্বত্রই বর্ষণ করছেন। The water of Chaitanya Mahaprabhu's mercy is there for everyone. Just like the rain may rain on the road, on the street, side, in the forest, on the paddy field, on the house, all different places. Even it may rain on the ocean. মহাপ্রভুর কৃপা সকলের জন্যই উন্মুক্ত। বৃষ্টি সেটি পথে ঘাটে সর্বত্রই, সমস্ত বনসমূহে, ধান ক্ষেতে, সকল বাড়িতে, সব জায়গাতেই বৃষ্টি হয়ে থাকে। এমনকি সমুদ্রে পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হয়। Chaitanya Mahaprabhu's mercy is being given freely, you see, to anyone who wants it. চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা সকলের কাছে বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। আপনারা দেখুন, যে কেউ চায় না কেন তাকেই এটি বিনামূল্যেই প্রদান করা হচ্ছে। The qualification for receiving that mercy is simply that one should want it very deeply. এর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে ব্যক্তিকে এটি প্রদান করা হচ্ছে সেই ব্যক্তিটি যেন খুব গভীর আকাঙ্ক্ষা সহকারে কৃপার জন্য প্রার্থনা করে। But of course there are many who are unfortunate that even though that mercy is being offered, they don't take it. Such an opportunity, such a mercy, such a facility is so rare. It only comes once in millions and millions of years. কিন্তু বিশেষ কৃপাটি প্রদান করা হচ্ছে, তখন মানুষ সেটি নিতে চাইছে না।
এই ধরনের একটি বিশেষ কৃপা, বিশেষ সুযোগ অনেক অনেক দুর্লভ একটি বিষয়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পরে এই ধরনের একটি সুযোগ এসে থাকে। Like anything else, normally one has to work very hard to get also liberation. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, there's no hard work at all, practically speaking, in becoming Krishna conscious. It's simply a festival. যে কোনো একটা সাধারণ বিষয়, যেমন কেউ যদি মুক্তিও পেতে চায় তাহলেও তাকে অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু মহাপ্রভুর কৃপায় এখানে কোনো বিশেষ কোনো কষ্ট নেই। কেউ যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে চায় তাহলে তার জন্য কোনো কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। এটা ঠিক একটি বিশেষ উৎসবের মতো। It is a daily festival. Singing, dancing, feasting. You see. Life filled with color, festivities. Where is the difficulty? Yet people have become so selfish. এখানে কৃষ্ণ ভাবনায় কি কষ্টে রয়েছে? নাচো, গাও, ভালো খাবার দাবারের গ্রহণ করো, সবকিছুই খুব আনন্দে ভরা, উৎসবে ভরা। তো এখানে কষ্টের কি রয়েছে? কিন্তু মানুষ অনেক বেশি স্বার্থপর, অনেক বেশি সে দেহের প্রতি আসক্ত, so bodily attached that they neglect this opportunity. Practically one can dance his way back to Godhead. And if they miss this chance, again coming back in the cycle of reincarnation, it'll take millions of births. Once মানুষ তার দেহের প্রতি আসক্ত, তাই এই ধরনের একটি বিশেষ সুযোগ তারা হারাচ্ছে। সাধারণত শুধুমাত্র একটু করে কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার মাধ্যমে মানুষ নাচতে নাচতে ভগবত ধাম ফিরে যেতে পারে, কিন্তু তারা যদি এই বিশেষ সুযোগটি নষ্ট করে তাহলে তাদেরকে আবার পুনর্জন্মের চক্রে ফিরে আসতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ বার তাদেরকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। Mahaprabhu's movement is finished from this world. It's not so easy to get liberation. It's very difficult. একবার যদি মহাপ্রভুর এই আন্দোলন এই জগৎ থেকে লাভ করাটা এত সহজ হবে না, তখন এটি অনেক বেশি কঠিন একটা বিষয়ে পরিণত হবে। The devotee was worshipping Baraha for a long time. Ordinarily it's very difficult to see Baraha, but because he was worshipping Baraha in Navadvip, Baraha, the boar avatar, appeared to him and revealed that in Navadvip his foot was placed when he killed Hiranyaksha, the demon. তো এখানে একজন ভক্তর ছিল, যে ব্যক্তিটি অনেক দীর্ঘ সময় যাবৎ বরাহদেবের দর্শনের জন্য তার পূজা করছিলেন। তো অনেক বছর পরে, অনেক কঠোর তপস্যার পরে নবদ্বীপে যেহেতু তিনি তপস্যা করছিলেন, বরাহদেব তার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাকে তিনি বলেন যে এই নবদ্বীপে তার পদচিহ্ন রয়েছে, যখন তিনি হিরণ্যাক্ষ এই যে মহাদৈত্য তাকে যখন তিনি বধ করেছিলেন, তার পদচিহ্ন এখানে স্থাপিত হয়। The place where he was worshipping was the eternal place of Baraha in Navadvip Dham. That Lord Chaitanya, Krishna, their places of pastime are not in this world, although they are on the map. যে স্থানে বরাহদেব হিরণ্যাক্ষকে হত্যা করেছিলেন সেই স্থানটি এখনো নবদ্বীপে রয়েছে। তো ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তারা যে সমস্ত স্থানে তাদের লীলাবিলাস সমূহ করে থাকেন, সেই সমস্ত স্থান আসলে এই জগতের নয়, যদিও তাদেরকে এই জগতের মানচিত্রে দেখা যায়। They are part of the spiritual sky, manifest here just to deliver fallen souls. প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত স্থানসমূহ হচ্ছে
আধ্যাত্মিক জগতেরই অংশ। শুধুমাত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে অধঃপতিত জীবাত্মাদের উদ্ধার করার জন্য। Devotees can go there and take shelter of the Dham even for a few days or even for a moment, and that can help one unlimitedly in advancing in spiritual life and giving spontaneous devotion. ভক্তরা চাইলে সেই সমস্ত স্থানসমূহে যেতে পারে এবং সেই সমস্ত ধামসমূহের উপরে পূর্ণ শরণাগতি প্রকাশ করতে পারে, কয়েকটা দিন হোক, এমনকি কয়েকটা মুহূর্তের জন্য যদি কেউ ধামে পূর্ণ শরণাগত হয় তাহলে সে আধ্যাত্মিক জগতে অনেক উন্নতি করতে পারে। But for those who are not able to live in the Dham all the time, then one can always be in the source trying to carry out his order by spreading his Vani. এমনকি যদি কেউ ধামে সবসময় থাকার সুযোগ না পায়, সে চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সবসময় থাকতে পারে, তার যে উপদেশ রয়েছে তার বাণীকে সর্বত্র প্রচারিত করার, সেই উপদেশ তারা পালন করতে পারে। His message. Haridas Thakur was asked that what type of chanting is more effective, the silent chanting to oneself or the loud chanting. He said definitely the loud chanting is 100 times more beneficial. তার বাণী প্রচার করার মাধ্যমে আমরা তার সবচেয়ে ভালো সেবা করতে পারি। হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন ধরনের জপ সর্বশ্রেষ্ঠ, মনে মনে জপ করা, নীরবে জপ করা, না কোন ধরনের জপ সর্বশ্রেষ্ঠ, মনে মনে জপ করা, নীরবে জপ করা, নাকি উচ্চস্বরে হরিনাম জপ করা? তখন তিনি বলছিলেন যে উচ্চস্বরে জপ, মনে মনে জপ করা বা নীরবে জপ করার চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী। A devotee asked, could you explain? And he said, yes, because by loud chanting, so many creepers, so many animals, birds, and other, they are hearing that sound. Therefore, they are also getting the spiritual benefit. For that, Krishna is gratified. He's grateful. তখন ভক্তরা হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই বিষয়টি আমাদের কাছে খুলে বলতে পারেন, কিভাবে উচ্চস্বরে জপ মনে মনে জপ করার চেয়ে শ্রেয়? তখন হরিদাস ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই, যে সমস্ত প্রাণীরা কথা বলতে পারে না, যারা হরিনাম গ্রহণ করতে পারে না, তারাও এই হরিনাম শ্রবণ করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি লাভ করছে এবং এর মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হচ্ছেন। And his being pleased on the devotee destroys so many offenses. Someone may be chanting, but there are so many offenses, thinking that the holy name is imagination, or thinking that it's an exaggeration, or not respecting the guru or the shastras properly, not surrendering to guru, not being attentive. Well, just like this, so many offenses are there. So therefore, এইখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম এভাবে কীর্তন করার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হন এবং এর ফলে যে ভক্ত এভাবে কীর্তন করছে তার সমস্ত অপরাধ হয়। কেউ হয়তো জপ করতে পারে, কিন্তু জপ করার পরেও হরিনামের প্রতি অপরাধ প্রবণতা তার মধ্যে থাকতে পারে। যেমন সে হয়তো চিন্তা করছে যে হরিনামের যে মহিমা রয়েছে সেটি অত্যুক্তি করা হচ্ছে, খুব বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, বা সে হয়তো গুরুদেবকে অবজ্ঞা করতে পারে, অথবা শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করতে পারে, অথবা সে হয়তো গুরুদেবের প্রতি পূর্ণরূপে শরণাগত হচ্ছে না, অথবা সে অমনোযোগে জপ করছে। এ ধরনের আরো অনেকগুলি অপরাধ সেখানে রয়েছে। Although it has the effect that even one holy name can destroy all type of impediments due to our not fully throwing ourselves into the chanting. Due to some offenses, the full name is not rising like the full sun in our heart, but just a little light is coming. প্রকৃতপক্ষে একবার হরিনাম করার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত পাপরাশি, just a little light is coming. প্রকৃতপক্ষে
একবার হরিনাম করার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত পাপরাশি, আমাদের সমস্ত অপরাধ পূর্ণরূপে দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু আমরা যেহেতু এটিকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করছি না, তাই শুধুমাত্র এই যে হরিনামের যে পূর্ণ সূর্য সেটি উদিত না হয়ে তার আভাটুকু আমরা শুধুমাত্র দর্শন করতে পারছি। So, by loudly chanting, that destroys so many offenses that chanting is 100 times more powerful. তো এইভাবেই যখন আমরা উচ্চস্বরে ভগবান শ্রীহরি দিব্যনাম কীর্তন করছি, তখন আমাদের অনেক অপরাধ পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এই ধরনের কীর্তন, উচ্চস্বরে কীর্তন হচ্ছে শতগুণে বেশি শক্তিশালী। Similarly, we can easily understand going to other living entities. So when we're giving other living entities this message, when we are somehow or another encouraging them to come and take some prasadam to chant, then that is very pleasing to Lord Chaitanya and Krishna. একইভাবে আমরা যখন বুঝতে পারছি যে আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা উচিত, এবং সে অনুসারে যখন আমরা উচ্চস্বরে কীর্তন করছি, অন্যান্য সমস্ত জীবদেরকে আমরা সহযোগিতা করছি, অন্যান্যদের কাছে এই বাণী যখন আমরা পৌঁছে দিচ্ছি এবং অন্যান্যদেরকে যখন আমরা উৎসাহিত করছি কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নত হওয়ার জন্য, কিছু আমরা প্রসাদ যখন দিচ্ছি অথবা তাদেরকে কীর্তন করতে বলছি, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হচ্ছেন। Therefore, that service is destroying so many offenses, making our chanting more effective, making us advance more in Krishna consciousness. You see, Srila Prabhupada said, এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হচ্ছেন। এভাবে আমরা সেবা করার মাধ্যমে আমাদের অনেক অপরাধ পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, আমাদের যে জপ সেটি আরো বেশি ফলপ্রসূ হচ্ছে, এবং এর মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ ভাবনায় উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করছি। That is the wonderful thing about being a householder, is that very informally you can invite friends and people to come into the house, and then on an informal basis you can say, well, let's chant some Hare Krishna and take some prasadam. শিল প্রভুপাদ বলতেন, একজন গৃহস্থ হওয়াটা কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক রয়েছে। খুব ইনফর্মাল ভাবেও, কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও আমরা প্রচার করতে পারি। আমরা অন্যদেরকে আমাদের সাথে একটু করে কীর্তন করতে পারেন, একটু প্রসাদ পেতে পারেন, এর মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রচার করতে পারি। And prepare nice prasadam, offer to the deity, to the spiritual master and to the deity, and then give that prasadam to the guest. And this way, in a very nice setting, one can try to convince that person to personally that we are having such a nice time in Krishna consciousness here in our house. You should also make your house a Krishna conscious ashrama. এইভাবে আমরা ভগবান শ্রীহরির দিব্য বিগ্রহের প্রতি আমরা ভোগ নিবেদন করতে পারি, আমরা গুরুদেবের প্রতি ভোগ নিবেদন করতে পারি, সেই প্রসাদ এনে আমরা সে সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করতে পারি। এভাবে আমরা তাদের কাছে প্রচার করতে পারি যে আমরা খুব সুন্দর একটি দিব্য জীবন যাপন করছি, খুব আনন্দে আমরা জীবন যাপন করছি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবনায় থাকার ফলে আমাদের গৃহটা কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে গিয়েছে। তাই তুমিও চাইলে এই ধরনের একটি কৃষ্ণ ভাবনাময় আশ্রম তোমার গৃহে স্থাপন করতে পারো। House, a grihastha ashrama. In this way, it is a very nice form of preaching. Just like in the business world, if you want to get a sale, what do? You take the person out to lunch, you take him home, and you give him a nice reception and meal and informal talk, and then after the mood is set, then you hit him up for the deal. এভাবে একজন গৃহস্থ খুব সহজেই খুব সুন্দরভাবে প্রচার করতে পারে। এভাবে ঘরটাও একটা আশ্রমে পরিণত হতে পারে। ঠিক যেমনি আমরা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যারা ব্যবসায়ী রয়েছে তারা কি করে থাকে, তারা যদি কোনো একটি বিষয়ে চুক্তি করতে চায় তাহলে তারা কি করে, অন্য ব্যবসায়ীকে ডাকে, তাদের ঘরে খাবারের আয়োজন করে, খাবার খেতে খেতে ইনফর্মালি বা
আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তারা বলে থাকে যে এই জিনিসগুলো করতে হবে। We need 5,000 tractors for this, that, whatever isn't that the way it works? Of course, nowadays they go into immoral acts, so we don't interested in that type of thing. We give our hospitality. This is a good opportunity to give hospitality, make a person feel nice, and then we have our contract. We want. তারা একজন অপরজনের সাথে দলিলে আবদ্ধ হয় যে আমার 5,000 ট্রাক্টর লাগবে, এটার জন্য কত খরচ পড়বে, আর একটু কমিয়ে নিলে ভালো হয়। তো এভাবে ওরা একে অপরের সাথে লেনদেনের জন্য বন্দোবস্ত করে। অনেক সময় এই ধরনের যে কথোপকথন সেটা অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিক চালচলনও এর মধ্যে থেকে থাকে, কিন্তু আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। আমরা এই যে ভালো একটা সুযোগ রয়েছে অন্যদেরকে আতিথেয়তা প্রদান করার, অন্যদের সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করার, এটির মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দরভাবে তাদের কাছে প্রচার করতে পারি। আমরাও খুব সুন্দর একটি কন্ট্রাক্ট করতে পারি। কি কন্ট্রাক্ট? To be contracted at the feet of the Lord Krishna and through his devotees. We want that these people should take up serving Krishna and make their life perfect. And we know that by that Krishna is especially pleased. আমাদেরও একটি কন্ট্রাক্ট এখানে রয়েছে। সেই কন্ট্রাক্টটি হচ্ছে কি, আমরা চাই এই সমস্ত ব্যক্তিরা যেন ভক্তদের মধ্যে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণের প্রতি আসক্ত হয়। আমরা চাই এই সমস্ত ভক্তরা যেন কৃষ্ণ সেবাকে তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের জীবনটা এভাবে যেন সফল হয়। Even more so than if we were just to chant ourselves, no doubt he is also pleased. But if we can get anyone else to also take up this devotional service, then we also get credit for their devotional service. এভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হন। যদিও আমরা যদি শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করি তাহলেও তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, কিন্তু তথাপি যদি আমরা অন্যদেরকে এই কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত করি তাহলে তিনি আরো বেশি সন্তুষ্ট হন। এর মাধ্যমে আমরা একটা আধ্যাত্মিক সুফল পাচ্ছি। That is the difference. You see, instructing and preaching, as much as one can encourage others to take part in Krishna consciousness, so the person who is preaching, he also gets a benefit for that. Only প্রচার করছে এবং যে প্রচার করছে না তাদের সুফলটা কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। যে প্রচার করছে এবং অন্যদেরকে উপদেশ প্রদান করছে কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নত হওয়ার জন্য, এবং যে অন্যদেরকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নত হওয়ার জন্য, সে অবশ্যই একটি বিশেষ সুফল পাচ্ছে, একটি বিশেষ বেনিফিট সে অর্জন করতে পারছে কৃষ্ণ ভাবনাময় সুফল। If he misrepresents Krishna, is he guilty of some offense? Afterwards, after preaching to that person, if the person on his own account commits some offense or falls down, that original preacher, he's not at all responsible. কিন্তু প্রচার করার মাধ্যমে যে সমস্ত ভক্তরা উঠে আসছে তারা যদি কোনো অপরাধ করে অথবা তারা যদি তাদের ভক্তি জীবন থেকে পতিত হয়, তাহলে যেই ব্যক্তিটি তাকে প্রথম প্রচার করেছিলেন তাকে কখনোই আমরা দোষারোপ করতে পারি না। তাহলে যেই ব্যক্তিটি তাকে প্রথম প্রচার করেছিলেন তাকে কখনোই আমরা দোষারোপ করতে পারি না। He's not responsible that that person didn't follow later on. He did his best. He gave the message purely. It's up to that person to follow or not. You see. Well, সেই প্রচারকটি ওই ব্যক্তির অধঃপতনের জন্য কোনো রকমেই দায়ী নয়। প্রচারক তার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছে তাকে উন্নত করার জন্য। সে তার যে গুরু পরম্পরা ধারাই যে বার্তা সে পেয়েছিল, প্রচারক পেয়েছিল, সেটি তার কাছে সে খুলে বলেছিল। কিন্তু এখন যে ব্যক্তিটি সেটি গ্রহণ করছে তার গ্রহণ করার মাত্রা অনুসারে সে উন্নত হবে অথবা অবনত হবে, সেখানে প্রচারকের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। The initiating spiritual master very difficult. We can see that how their situation is much different, because when they give initiation,
then they're responsible. You see. Later, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তিকে গুরুদেব দীক্ষা প্রদান করেন এবং দীক্ষা প্রদানের পরে সেই ব্যক্তিটি যদি কৃষ্ণ ভাবনা থেকে চলে যায়, তাহলে অবশ্যই গুরুদেবকে তার ফল ভোগ করতে হয়। এবং আমরা জানি যে গুরুদেব এই বিষয়ে অনেক বেশি দায়িত্বপরায়ণ। and if the person decides, well, no, I don't want to go continue chanting or falls down, the reaction and the responsibility also comes back on the initiating guru. যদি দীক্ষা পাওয়ার পরে সেই ভক্ত যদি বলে যে আমার আর এই জব করতে ভালো লাগছে না, বা সে যদি অধঃপতিত হয়, তাহলে তার যে প্রতিক্রিয়া এবং তার যে প্রতিক্রিয়া সেটি অবশ্যই দীক্ষা প্রদান। To suffer in so many ways, take another birth, so many problems are there. এর ফলে গুরুদেবকে হয়তো অসুস্থ হয়ে যেতে হতে পারে, অথবা কোনো ধরনের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, অথবা তাকে হয়তো দৈহিক ক্লেশ ভোগ করতে হতে পারে, বিভিন্নভাবে হতে পারে, এবং হয়তো তাকে আরো কয়েকটি জন্ম, তাকে হয়তো আরো কয়েকবার এই জড়জগতে আসতেও হতে পারে। এই ধরনের আরো অনেক সমস্যা রয়েছে। That's why it's not recommended in this age to take too many disciples. এই জন্য এই যুগে অনেক বেশি শিষ্য গ্রহণ করাটা শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। The reason I bring it up is only because we can see that how by the preachers, they should feel very encouraged. As many people they can bring closer to Krishna by simply giving the pure message. They're getting the, without bring closer to Krishna, by simply giving the pure message. They're getting the, without any obligation, they're getting pure mercy. আমি এই বিষয়টি তুলে আনছি এই কারণেই যে প্রচারকরা খুব বেশি উৎসাহ নিয়ে তাদের প্রচারটা চালিয়ে যেতে পারে। তারা যত বেশি মানুষকে পারে, তারা যত বেশি পারে, তারা অন্য মানুষদেরকে কৃষ্ণ ভাবনার যে বার্তা রয়েছে সেটি প্রদান করার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনায় নিয়ে আসতে পারে। এখানে তাদের কোনো দায়িত্ব কর্তব্য নেই। এর জন্য যদি এই সমস্ত ব্যক্তিগুলো কৃষ্ণ ভাবনা থেকে পতিত হয়, তাহলে তার কোনো দায়িত্ব নেই, যদিও যিনি গুরুদেব রয়েছেন তাকে এর দায়িত্ব ভোগ করতে হবে অবশ্যই। To whatever extent that person is also serving, Krishna he is keeping track that, oh, because this devotee distributed the book, or he preached, or he encouraged that person is also chanting. So that devotee gets credit for all that devotional service. And there's no, if later on if the person stops, there's also no responsibility. যেই ব্যক্তিটি কৃষ্ণ ভাবনা প্রচার করেছে, হয়তো একটি বই দিয়েছে, একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য বলেছে, সে ব্যক্তিটি যখন ভক্ত হয়ে যাচ্ছে, সে যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যক্রমগুলোতে যুক্ত হচ্ছে, তার একটি ফল অবশ্যই প্রচারকারী ভক্ত পাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সেই ব্যক্তিটি, সে ভক্তটি কৃষ্ণ ভাবনা থেকে পতিত হচ্ছে, তখন প্রচারকের কোনো দায় দায়িত্ব থাকে না। Unless it's due to his, giving some type of false instructions. So, this is a very good opportunity. Here you have, everything is there, nice family. In Malaysia, there's not too much trouble for economics. In India, a lot of the people, they're just struggling to make the ends meet. তো এইভাবে প্রচারক কোনোভাবেই তাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না। কিন্তু সেই প্রচারক যদি কোনো একটি খারাপ বার্তা প্রদান করে, যে কোনো একটি ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করে, যার ফলে অন্যের কৃষ্ণ ভাবনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তখন তাকে অবশ্যই সেটির ফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু এটি খুব সুন্দর একটি ফ্যাসিলিটি আপনাদের এখানে রয়েছে, এত সুন্দর গাড়ি রয়েছে, এত সুন্দর বাড়ি রয়েছে, এত সুন্দর কৃষ্ণ ভাবনাময় পরিবার রয়েছে, আপনারা খুব সুন্দরভাবে প্রচার করতে পারেন। এই মালয়েশিয়ায় মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ নয়। ঠিক যেটা ইন্ডিয়ার কথা আমরা যদি চিন্তা করি, যে সেখানে তাদের দৈনন্দিন খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ নয়, ঠিক যেটা
ইন্ডিয়ার কথা আমরা যদি চিন্তা করি, যে সেখানে তাদের দৈনন্দিন খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে ওদেরকে হিমশিম খেতে হয়। The whole world is always a struggle to make ends meet. But materially speaking, the standard is definitely more advanced by the modern analysis as far as having houses and cars and ready cash and all these things. So there's no real problem. অবশ্য সারা পৃথিবীর মানুষই অনেক কষ্ট করছে, অনেক সংগ্রাম করছে তাদের জড়জাগতিক যে দুঃখ দুর্দশাগুলো সেগুলোকে লাঘব করার জন্য। কিন্তু যে যে মানদণ্ডটি সারা পৃথিবীর মানুষ বা উন্নত বিশ্বের মানুষেরা স্থাপন করেছে, যে যদি কেউ সুখী হতে চায় তাহলে তার কি থাকা প্রয়োজন, একটি গাড়ির থাকা প্রয়োজন, ব্যাংকে টাকা থাকা প্রয়োজন, এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় বলে থাকে, কিন্তু আসলে এগুলো আমাদের কোনো প্রকৃত সমস্যা নয়। Especially those who know about this culture, why they should be so foolish. They can see the whole world. Just like last night the man was asking that we're very attached to money nowadays. They can see the whole world is running after money, but who is satisfied? They can see that the country is just like in Atlanta, I was there. So, সারা পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত কষ্টে রয়েছে, কিন্তু আমরা যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি রয়েছে তাদের দেখা উচিত যে, আমি গতদিনও আরেকজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলাম, তিনি বলছিলেন যে আমরা আসলে টাকার প্রতি অত্যন্ত বেশি আসক্ত, কিন্তু এই আসক্ত জীবনের ফলে সবাই তো টাকার পেছনে দৌড়াচ্ছে সারা পৃথিবীর মানুষ, কিন্তু কারাই বা সন্তুষ্ট হতে পারছে। ঠিক যেমনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আটলান্টাতে 5,000 Malaysian dollars a year, which is not just like nothing. I mean, it's not a bad. আমি আমেরিকান মালয়েশিয়ান একজন পুলিশের সাথে কথা বলছিলাম, যে উনি বলছিলেন যে আমরা হয়তো বছরে $20,000 বেতন পাচ্ছি, কিন্তু আমেরিকান ডলারে এটা প্রায় $45,000 পাচ্ছে অন্যান্যরা। তো এইভাবে অন্যান্যরা আরো বেশি বেতন পাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই টাকাটা কিছু না দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য। But they're saying we're underpaid, and that is one of the cities which has the highest crime rate. And there was a board, so many 100,000 breaking and entering, so many tens of thousands of murders, so many 16,000 murders, 50,000 rapes. So just the one whole list, and you saw 16,000 murders, 50,000 rapes. So just the one whole list, and you saw this, everything was either over 10,000 and somewhere in 100,000 crimes. তো এই সমস্ত উন্নত দেশগুলোতে যদিও টাকা অনেক পাচ্ছে তারা, কিন্তু সবকিছুই অনেক বেশি, যেমন কি হচ্ছে সেখানে অনেক বেশি হত্যার মামলা চলছে, সেটা 1 লক্ষের উপরে, 16,000-এর উপরে মার্ডার কেস, তারপরে 50,000-এর উপরে র্যাপ কেস প্রতি বছরে হচ্ছে। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে ক্রাইম, তারপরে দুর্নীতি, এই সমস্ত কিছুতে সব দিক দিয়ে এই সমস্ত দেশগুলি, যেগুলো উন্নত বিশ্বের দেশগুলি রয়েছে, তারা অনেক বেশি এই সমস্ত দিক দিয়ে উন্নত। Population of only 4 or 5 million. That means that per capita there was like one crime for every 5 people. So the police is saying we can't do anything. It's just so the people now they're installing in their houses like in India those bars on the window. এইভাবে আমরা যদি পরিসংখ্যান হিসাব করি তাহলে দেখা যাচ্ছে 5 জন মানুষের মধ্যে একজন কি হচ্ছে খারাপ কর্মে লিপ্ত হচ্ছে অথবা ক্রাইম করছে। পুলিশরা বলছে আমরা যে কোনো কিছুই করতে পারি, আমরা জাতি হিসেবে আমরা যে কোনো কিছুই আমাদের করার অভ্যাস রয়েছে। But what can they do? So this is what's happening, is that because of lack of Krishna consciousness, lack of God consciousness, in spite of having so much money, so much material facility, it's becoming more and more like a jungle. আসলে এই জায়গা থাকা সত্ত্বেও, এত উন্নত
জাগতিক সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আসলে প্রত্যেকটি শহর এক একটি জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। আমরা আরো বেশি আমাদের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি আরো বেশি জাগ্রত হচ্ছে। Because the people are becoming more animalistic. Just like when one's in the jungle, one always has to have one weapon. Because any time some wild boar, some tiger, some bear, wild jackal, something, snake may attack. Jungle means danger at every step. ঠিক যেমনি যদি কেউ জঙ্গলে যায় তাহলে তার সাথে সবসময় অবশ্যই একটি বন্দুক রাখতে হবে, কেননা যে কোনো সময় সেখানে বাঘ, ভল্লুক বা বন্য শিয়াল বা সাপ আক্রমণ করতে পারে। তাই জঙ্গল মানে হচ্ছে সবসময় প্রত্যেকটা পদে পদেই বিপদ। Practically, it's safer to be in the jungle to be in these big cities. কিন্তু বর্তমানে জঙ্গলে থাকাটা আরো অনেক বেশি নিরাপদ এই সমস্ত বড় বড় শহরগুলোতে থাকার চেয়ে। In St. Louis, and they ask why the streets are empty at 6 o'clock at night. There's no people. They said, no one goes out at 6 o'clock at night. I said, we're still light. I said, it's not even dark. He says, no, as soon as the offices close, everybody goes home. আমি যখন সেন্ট লুইসে ছিলাম তখন আমি দেখতাম যে সন্ধ্যা 6টায় বাজার সাথে সাথেই সমস্ত পথগুলি শূন্য হয়ে গেছে, জনমানব শূন্য হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করছি এখন মাত্র 6টা বাজে, এত তাড়াতাড়ি কেন সব জায়গাগুলো খালি হয়ে গেছে? তখন বলছে যে মাত্র মানুষ কি পাচ্ছে, ছুটি পাচ্ছে অফিস থেকে, সাথে সাথে মানুষ বাড়ি চলে যায়, কেউ আর এখানে থাকে না। Because after the office hours, if you're downtown, then you can be attacked by gangs of armed these hooligans, robbers. And if you're not attacked by the robbers who are wandering around drunken and taking intoxication, then you'll be picked up for the police that why you are around at this time. You must be yourself an armed robber. তো এখানে পরিস্থিতিটা এমন যে আপনি যদি অফিস সময়ের পরে যদি আপনি ঘোরাঘুরি করেন তখন বড় বড় ডাকাতের দলেরা এসে আপনাকে আক্রমণ করবে, আপনার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। আর আপনি যদি চিন্তা করেন যে না, আমাকে আক্রমণ করতে পারে, তার জন্য আমি একটা কি রাখবো, সাথে একটা ছোট বন্দুক রাখবো বা কিছু রাখবো, তখন কি করবে, পুলিশরা এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে যে আপনি হয়তো চোর বা আপনি হয়তো কি ডাকাতি করার জন্য আপনি এখানে বসে আছেন। So, or in any case, therefore they don't stay out. As soon as work is over, they all go home and they stay in their house and watch TV and lock the door. এই কারণে কেউ আর ঘর থেকে বের হয় না, যে মাত্র অফিস ছুটি হয়েছে সাথে সাথে সবাই ঘরে চলে যায়, ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়, টিভিটা চালিয়ে দেয়, খুব আরামে ঘরে বসে থাকে, আর কেউ ঘর থেকে বের হয় না। So what is the question of, you see, modern society, they're having money, they're having everything, but they're living in complete fear. That means jungle. তাহলে এই যে আধুনিক সভ্যতার কি মূল্যই বা রয়েছে? তাদের অনেক টাকা রয়েছে, তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে, কিন্তু তথাপি তারা সবসময় ভয়ের মধ্যে রয়েছে। তার মানে তারা জঙ্গলে রয়েছে। So money is not the solution. You should tell the people, chant Hare Krishna. We don't say throw your money, no, but don't think that money is your solution. You have. তো এই বিষয়টি আমাদের অন্যদেরকে জানানো উচিত। অর্থই একমাত্র সমাধান নয়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন, কিন্তু আমরা বলি না যে আপনারা আপনাদের টাকা পয়সাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন। না, আমরা শুধুমাত্র এটাই আপনাদেরকে বলতে চাই যে অর্থ কোনো সমাধান নয়। That's your mercy. Krishna has given that mercy to you. Now make your life Krishna conscious. This life you may have some. What about your next life? Don't think that in this life that simply you have money and forget about the next life. The next life you'll be in a big trouble. And this life is also going bad to worse. তো আমরা বলে থাকি যে আপনার কাছে অর্থ রয়েছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের বিশেষ কৃপা। আপনি কি করুন, আপনি আপনার জীবনটাকে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত করুন। এই জন্মে হয়তো আপনার আগামী জন্মে আপনার কি হবে,
আপনি চিন্তা করবেন না যে এই জন্মে আমার টাকা রয়েছে, যে আগামী জন্মে যাই হবে হোক, কিন্তু আগামী জন্মে আপনি হয়তো এর থেকে বড় একটা সমস্যার মধ্যে পতিত হতে পারেন। এখন হয়তো খারাপ পরিস্থিতি চলছে, তখন সেটা হয়তো আরো আরো জঘন্যতম পরিস্থিতিতে আপনি পড়তে পারেন। Make the house, build it on the strong foundation, build it on the basis of Krishna consciousness. Chant Hare Krishna, make other people Krishna conscious, be happy, make others happy. This is the secret of success. Hare Krishna. তো পরবর্তী জীবনের খারাপ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনার যে গৃহ রয়েছে সেটি একটি ভালো ভিত্তির উপরে স্থাপন করুন। সেই ভিত্তিটি কি? সেই ভিত্তিটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনাময় ভিত্তি। আপনারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন, অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করুন, নিজেই সুখী হন, অন্যদেরকে সুখী করুন। ভাবনাময় ভিত্তি। আপনারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন, অন্যদেরকে কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করুন, নিজেই সুখী হন, অন্যদেরকে সুখী করুন। এটিই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সুখ লাভের বা সাফল্য লাভের গোপন সূত্র। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Take the good from their filthy place. Why take good, bad, everything mixed up? Here in these developing nations, they can pick the good things and leave out the bad things. Take. আপনারা খারাপ নোংরা স্থান থেকেও ভালো জিনিসটিকে খুঁজে নিতে পারেন। কেন ভালো খারাপ সবগুলো একসাথে গ্রহণ করবেন? এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলি হয়তো ভালো জিনিসগুলো কি করে নিচ্ছে, গ্রহণ করছে, এবং খারাপ জিনিসগুলোকে বর্জন করছে। Whatever is good from technology of our Krishna conscious culture. আমরা এই যে টেকনোলজি বা প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা যা উন্নতি হচ্ছে, ভালো কিছু ঘটছে, সেগুলোর যে ভালো দিক রয়েছে সেটা আমরা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু সেই সাথে আমাদেরকে কি করা উচিত? আমাদের যে বৈদিক কালচার রয়েছে, সংস্কৃতি রয়েছে, কৃষ্টি রয়েছে, আমাদের যে কৃষ্ণ ভাবনাময় কালচার রয়েছে, কৃষ্টি রয়েছে, সেটাকে আমাদের খুব ভালোভাবে যত্ন সহকারে রাখা উচিত। The best of everything and make one's life perfect. This is our humble request. We're simply. আপনারা ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ করুন এবং আপনাদের জীবনটাকে যথার্থ রূপে গঠন করুন। এটি হচ্ছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা। Traveling beggars requesting the people to make themselves perfect and make others perfect. Thank you. আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করছি। আমরা ঠিক ভিক্ষুর মতোই আমরা সবার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনারা আপনাদের